주님만 찬양하시게 합당하시는 주님 이 시간 정말 주님께 영광을 돌리기 원합니다. 정말 주님께서 저희와 함께 해주시고 또 이 시간 부흥의 역사를 주님 다시 한 번 더 저희가 경험할 수 있도록 주님 함께 해주시옵소서. 이 모든 말씀 주님의 이름으로 기도드립니다. 네. 1960년대 적동의 시기입니다. 미국의 베트남 전쟁 기회, 데모와 폭동, 기존 세대와 갈등하는 히피 문화 또한 커져갔다. 많은 청년들이 불교와 힌두교 등을 탐구하며 히피 문화에 빠져들었다. 지저스 무브먼트 운동은 이때 시작된다. 예수님의 사랑과 구원의 메시지를 청년들에게 전했고 신앙과 예술, 사회에 걸쳐 새로운 영적 운동이 일어났다. 미국에서 열린 엑스플로 72는 복음을 통해 사회의 평화를 도왔다. 작은 운동이 미국 교회를 변화시키고 세상을 움직인 것이다. 이 현장에 참여했던 김중훈 목사는 민족복음화를 구체화했다. 그리고 한국에서 엑스플로 74를 개최했다. 사람들의 마음에 전도의 물결이 일어나고 예수혁명, 성령 충만, 민족의 가슴마다 피부른 그리스도를 신자하는 구호가 교회마다 전해졌다. 인류의 소망인 성령의 제3폭발을 주도드리는 엑스플로 74는 이처럼 세계 교회의 관심사였습니다. 11만 명을 집단 수용할 수 있는 4만 평 규모의 천막촌 마련했습니다. 대회를 치를 준비로 부산한 가운데 이것은 7,000명의 밥을 한꺼번에 채울 수 있는 대형 밥솥입니다. 민족복음화 운동. 이것은 순수한 사고인단적 복음전도 운동이며 교회를 통해 교회와 더불어 교회를 위한 전도 운동입니다. 전 세계 80개국 이상의 기독교 지도자들이 그리고 한국의 100만 신도들이 이 자리에 모여 인류의 소망인 성령의 제3폭발이 될 줄을 믿고 기도를 드렸습니다. 그렇게 찾아온 영적 대부흥의 시대 속에서 복음화 운동이 민족과 세계로 확대되며 경제 발전에도 큰 영향을 주었다. 엑스플로 74 50주년이 되는 2024년, 우리는 지금 새로운 50년의 시작점에 있습니다. 지금도 세상은 우리에게 묻는다. 여전히 혼란스러운 시대 속 소망은 어디에 있는가? 이제는 새로운 도전이 필요하다. 어두운 시대를 가리켜 믿음의 도전, 영적 운동의 불씨가 되자. 대학과 교회가 함께 힘을 모아 기도하자. 그리고 기대하자. 우리를 통해 캠퍼스와 교회를 변화시킨 하나님을. 김중건 목사님에 의해서 시작된 엑스폴로 74. 이 엑스폴로 74는 민족복음화와 교회 성장에 BC와 AB와 같은 폭발적인 성령의 역사가 있었던 한국의 오순절 같은 사건이었습니다. The event of Expo 74 began by the dream of Kim Jung-un Muksa님. Pastor Kim Jung-un has become an event like the Pentecost environment in society where much revival and movement has happened through contracts. 한국의 1972년도에 기독교 인구가 280만 명이었습니다. There were 2.8 million believers in 1974 Korea. 엑스폴로 74를 치르고 75년에 조사한 것에 의하면 한 해 동안 100만 명씩 매년 늘어서 1980년대에 되어서는 1000만의 기독교인이 됐습니다. Beginning in 1974, there became a great increase of believers stemming from the conference, and by 1980, there were many more believers in Korea. 드디어 이제 2024년 50주년이 되어서 엑스폴로 74를 회고하고 기념하고 우리 세대와 이 미국 한인사회 속에서도 제2의 엑스폴로 같은 역사가 일어나기를 소망하며 오늘 모임을 갖게 된 것입니다.
We're gathered here today on the 50th anniversary of the Expo 74 conference with the hope of seeing a second revival happening in this day and age for college students. 예, 이 시간 제가 진행을 맡았는데 이후로는 영상과 함께 물 흘러가듯이 그냥 무언 사이로 다 진행될 것입니다. I'll be presiding over the affairs of tonight, but we'll be watching some videos and we'll be able to see how God's moving through. 첫 번째 순서로 우리 강성봉 회장님이 CCC의 나사렛 형제들의 회장이신데 환영 인사를 하면서 시작하겠습니다. The first order tonight, Kang Sung-bok 목사님 will come up and open us up tonight with a word of encouragement. 야, 웰컴입니다. 잘 오셨습니다. 저는 미주 나사렛 모임의 회장으로 섬기고 있는 강성봉입니다. I'm currently serving as the president of the Nazareth Brothers. My name is Kang Sung-bok. 엑스프로 74년 기념예배에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. For those of you who are gathered here today, marking the 50th anniversary of the 1974 Expo Conference, we welcome you in the Lord. 특별히 오늘은 지난 50년 전에 있었던 엑스프로 74를 기념하기 위하여 예배로 모였습니다. We're gathered here to remember, to commemorate all that's happened in the 50 years, what happened at 1974 Expo Conference. 50년 전 하나님께서 김중건 목사님을 통해 민족 복음화에 대한 꿈을 던지셨습니다. 50 years ago, God gave a dream to Pastor Kim Jong-un for the salvation of souls in this country. 그리고 그 꿈은 기적같이 엑스프로 74를 낳았습니다. And that dream of seeing the revival of souls gave birth to the 1974 Expo Conference. 엑스프로 74는 한국 기독교의 폭발적인 부흥을 가지고 왔고 세계 선교의 분수령 같은 사건이 되었습니다. That conference led to the revival of believers in Korea and began to be something like a fountain of explosive movement for missions across the world. 엑스프로 74는 홍해가 갈라지는 것과 같은 기적이었습니다. It was a miracle as crazy as the division of the Red Sea. 오늘 우리가 이 기념 예배를 준비한 이유는 하나님이 행하신 그 놀라운 일을 잊지 않기 위해서입니다. The reason why we're gathered here today in this worship service is to remember all that God has done. 오늘 우리를 향한 하나님의 뜻을 기억하기 위해서입니다. We want to remember what God has done and is continuing to do. 오늘 예배가 하나님 앞에 우리의 소명을 재확인하는 시간이 되기를 바랍니다. It's our hope that tonight may be a time where we go back to and remember our calling. 우리를 향한 하나님의 소중한 계획과 뜻을 재발견하는 시간이 되기를 바랍니다. It's our hope that this time may be a time where we come back before the Lord and examine our hearts again. 누구보다도 예수 그리스도가 환히 드러나는 시간이 되기를 바랍니다. More than anything, we hope that tonight will be a time where Jesus shines the brightest. 이 자리에 함께하신 여러분께 다시 한번 감사드립니다. For those of you who have gathered here today to celebrate this momentous time, we thank you so much for coming. 환영합니다. 감사합니다. We welcome you. 그 놀라운 사랑
Father, we thank you so much for your grace. 오늘도 더운 날씨와 여건을 허락하시고 아름다운 예배 처소에서 엑스플로 74 50주년 기념 예배를 드리게 하시니 감사를 드립니다. Father, thank you so much for this beautiful day in this life where we get to gather to celebrate in worship service Explosive 74's 50th anniversary. 일찍이 140여 년 전 우리 조선 땅의 선교사님들을 통하여 복음의 씨를 뿌려 자라게 하시더니 Father, we thank you so much for the missionaries that you sent over 100 years ago to the land of Korea to plant the seeds of the gospel. 이어서 하나님께서 김중건 목사님을 우리 조국 대한민국에 보내주셔서 한국 대학생 선교를 세우시고 엑스플로 74 성령의 폭발을 일으키게 하시고 We thank you so much, God, that those seeds that were planted and led burst forth in the gift that you give into Korea through Pastor Kim Jung-gun, who served the college students, and that the college students would continue to come to know Jesus Christ. 오늘의 대학 복음화는 내일의 세계의 복음화 나가 풀고 푸른 그리스도의 계절이 이 땅에 오도록 한국 기독교를 부흥 성장케 하신 그 하나님의 뜻 진심으로 감사와 찬양을 드립니다. We thank you, God, for who it is that you are, that you may use these college students for the sake of tomorrow, that they may continue to hold on to the hope of the gospel, and that it may bear fruit wherever they go, that they may see seeds of revival. 이 시간에도 엑스플로 74 집회에 참석하셨던 허당한 저희들과 또한 1.5세 2세들이 이곳에서 같이 예배케 하신 걸 감사를 드립니다. Father, thank you so much for the unique opportunity where those who were there at Expo 74 and those gathered here today for that purpose, as well as the 1.5 generation, can be here today to celebrate what you have done. 이들을 통하여 퇴색하여가는 미국의 청교도 신앙이 회복되게 하시고 나아가 위대한 미국을 건설하는데 일익을 담당하는 모두들 되게 하옵소서. Father, would you strengthen those who are working for the sake of the gospel, and God, that this next generation, this 1.5 generation, would live for your sake and for your kingdom. 아버지 하나님, 이제 오윤태 목사님 말씀을 선포하십니다. Father, at this time, Pastor David O will come up to deliver the word of God. 이 말씀에 기름 부어주시고 이 말씀을 듣는 우리 모두 주님과 깊은 만남의 시간 되게 하여 주옵소서. Father, would you anoint his words and may the words find good soil in our hearts that we may have an encounter with you. 순서를 통하여 하나님 영광 받아주시고 이 예배를 준비한 손길 위에 하나님 두 손 들어 복을 나려 주시옵소서. Father, over every single aspect of our program tonight, for every single part of the schedule, God, may you be magnified, may you be glorified, and that your hand may be upon. 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드립니다. 아멘. Pray all these things in Jesus' name. 한국의 정치와 한국의 경제와 한국의 교육과 한국의 문화가 입체적으로 기록화되기 위해서 먼저 5만 7천의 농촌 마을에 1,000명의 학생 청년 전도대를 훈련시켜 확보할 것이며 그리고 동시에 약 6천의 국민학교와 1,600의 중학교와 890의 고등학교와 130의 중고등학교 도움의 황금마장님을 실수한 복식이 이루어지며 직장이나 기관에서 지도하는 교육을 그만에 받아야 하겠으며 한국의 70년대는 그리스도의 세대가 되게 해야 되겠고 그리고 남북 통일도 예수 혁명으로 이루도록 우리는 이 원단에 엄숙하게 결심하고 기도해야 되겠습니다. 민족의 가슴마다 피 묻은 그리스도를 심어 이 땅에 푸르고 푸른 그리스도의 계절이 오게 하자. 1971년 1월 1일 0시 제야의 종소리와 함께 시작된 민족 복음화 운동은 오랜 기도와 노력 끝에 엑스플로 74를 통해 그 씨앗이 뿌려졌습니다. 엑스플로 74는 1974년 8월 13일부터 18일까지 5박 6일 동안 서울 여의도 광장에서 진행되었습니다. 밤에는 최대 143만 명이 모여 집회를 하고 낮에는 194만 명이 전도 훈련을 받았습니다. 엑스플로 74는 누적 집회 참가자 655만 명,
누적 찬양기도 참가자 143만 명이 참석한 전도 집회였습니다. 예수혁명, 성령 폭발이라는 주제 아래 개최된 엑스플로 74대회는 그야말로 기독교 역사상 유례없는 대중전도 훈련 집회였습니다. 매일 밤에는 짝기도, 돌림기도 등 다양한 방법으로 철야기도를 했으며 개인의 문제를 넘어 하나님 나라와 민족 복음화를 위해 살아가기로 다짐하며 기도했습니다. 참가자들은 낮에 숙소에서 집중적으로 전도 훈련을 받아 훈련받은 개개인이 민족 복음화 요원으로 그리고 전도하는 사람으로 살아가게 된 계기가 되었습니다. 믿음 없지 않으면 기쁘시게 못하니 믿음 없지 않으면 시전이라. 이것이 앞으로 모든 기독교인들에게 이것을 가르쳐야 될 종교개혁적인 또 하나의 기회인데 믿음으로 성령의 충만함을 받는 비결을 가지고 이 장소를 떠나는 사람들은 다시는 성령 이전의 사람으로 돌아가지 말기를 바랍니다. 이 성령의 충만함을 받아서 온 세계를 괴롭게 하게 되겠습니다. 사방 최대의 사람들이 한꺼번에 성령 충만을 받는 최대의 성령의 폭발이 바울의 불러주신 다해서 일어나야 되겠습니다. 힘으로도 안 되고 능으로도 안 됩니다. 교육으로도 안 됩니다. 설교로도 안 됩니다. 이런 운동으로도 안 됩니다. 열심으로도 안 됩니다. 사교로도 안 됩니다. 이 사실을 이렇듯 엑스플로 74는 말 그대로 한국교회 폭발적 부흥의 도화선이 되었습니다. 1년 후 한국교회는 110만 명의 새신자가 늘어나 440만 명으로 증가했고 매일마다 6개의 교회가 개척 설립되는 등 한국교회는 놀라운 성장의 시기를 맞이했습니다. 이렇듯 하나님께서는 이 대회를 통하여 한국교회의 놀라운 부흥을 이루어 가셨습니다. 이토록 놀라운 부흥을 허락하신 하나님을 찬양하며 사람들은 엑스플로 74에 대하여 이렇게 평가하고 있습니다. 하지만 이후 한국교회는 1990년대부터 지금까지 이르러 복음의 세속화와 함께 지도자의 교권과 급권의 타락으로 이어졌고 이로 인한 교회 갈등과 분열은 가속화되었습니다. 또한 적그리스도의 공격과 포스트 모더니즘의 사조 속에 이제는 침체를 넘어 쇠퇴의 길을 걷고 있습니다. 미래학자 최윤식 교수는 한국교회의 위기에 대하여 한국교회 잔치는 끝났다. 한국교회는 성장이 잠시 주춤한 것이 아니라 이미 쇠퇴기에 접어들었다. 뼈를 깎는 노력으로 갱신해야 한다고까지 지적합니다. 이렇듯 한국교회는 내부적으로 그리고 외부적으로도 큰 위기를 맞이하게 되었습니다. 한국교회 침체의 시기를 보내고 있는 지금 주님께서 이 땅에 회복과 부흥을 주시기를 소망합니다. 일제어각과 6.25의 민족적 상흔과 함께 시작된 김준곤 목사의 헌신된 기도는 민족 복음화의 꿈을 잉태하게 되었습니다. 이어지는 형제들과 한국교회의 연합된 기도는 기도의 감과 바다를 이루어 마침내 1974년 8.15 해방일을 전후로 여의도 민족광장에서 기도 폭발, 성령 폭발, 전도 폭발로 나타나게 되었습니다. 예수 그리스도의 피 묻은 복음을 통해 민족을 치유하고 통일한국, 선교한국, 성서한국의 꿈으로 이어져 왔습니다. 아직도 기도보다 성령보다 앞서지만 오늘의 학원 복음화는 내일의 민족 복음화와 세계 복음화라는 교훈은 그때의 헌신과 함께 우리의 가슴에 여전히 꺼지지 않는 불로 남아있습니다.
마치 누가 봐도 하는 오순절 초대교회의 모습이 빌기를 다함에 모인 곳이 진동하더니 무리가 다 성령이 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하더라. 사도행전 4장 31절 구절이 엑스플로 74의 뜨거운 현장과 함께 다음 세대에도 이어지기를 간절히 소망합니다. 주여, 다시 한번 이 땅에 거룩한 갱신과 부흥을 주옵소서. 기도보다 성령보다 앞서지 말자는 외침 가운데 다시 한번 통일한 곡, 선교한 곡, 성서한 곡을 꿈꾸게 하소서. 엑스플로 74를 돌아보며 다시 한번 민족 복음화의 꿈을 우리 모두의 가슴에 새겨봅니다.
수 없는 몇 가지가 있는데 그 중에 첫 번째 하나는 일을 준비하면서 높은 태백산 꼭대기에 올라가서 우리가 헌신을 하면서 우리 머리카락을 잘라서 바쳤던 그런 일이 있습니다. 그 다음에 엑스플로가 일어났을 때 잊지 못하는 사건은 그날따라 폭우가 쏟았을 때 우리 각 숙소마다 배식을 해야 되는데 배식 담당하는 그 부서를 맡아서 자동차를 집차를 할애받아서 야전 사령관이라는 이름을 불러가면서 배식했던 그 기억을 잊을 수가 없습니다. 그 엑스플로 집사라면 그때까지는 우리 한국에 큰 행사가 없었기 때문에 무슨 행사인지 기대감도 컸거니와 이런 행사가 열린다니까 많은 교회에서 호응을 해줬습니다. 그래서 엑스플로 집사가 8월 13일부터 열렸는데 그 전에 주일을 마치고 월요일날 아침에 열차를 타게 됩니다. 그때 차 안에서는 서 있는 사람들이 태반이었고 의자에 앉은 사람들은 다 노인들이었는데 이 젊은이들이 그 감격에서 그 참석하는 그 기쁨 때문에 다 견뎌야 했습니다. 그렇지만은 또 한편으로서는 우리가 기도하는 분위기로 그 차 안에서 찬송하는 분위기로 다 참여했는데 그때만 보더라도 그 현장이 마치 얼마나 뜨거웠던지 금방 한국이 복음으로 통일될 줄 그런 기대감이 넘쳤던 것입니다. 그렇게 해서 여의도 광장에 참여하게 됐습니다. 그때 여의도 광장에서 집회를 하다가 우리 국가에서 기도하는데 그 기도하는 그 함성이 얼마나 크는지 그와 함께 그날 저녁 내에 비가 쉬지 않고 몇 시간을 내렸는데 그 참여자들 약 100만 명 이상의 그 성도들이 떠나지 않고 기도하는 그 모습이 감격스러웠던 그 사건이라고 기억되고 있습니다. 저는 고등학교 3학년 때부터 엑스포를 준비하는 작업에 참여했었습니다. 그때는요, 우리가 모임이 다 끝나면 목사님, 간사님들 사무실에 모여서 한국교회 그 협조 공문 편지가 있어요. 그거 붙이는 작업을 저희 ICC 친구들이 다 했어요. 근데 저는 그 엑스플로 74를 하기 전에 우리 김중훈 목사님이 맨날 모임 때마다 외치셨거든요. 민족의 가슴마다 그리스도의 피를 심자 민족의 가슴마다 복음의 그리스도의 계절에 오게 하자. 이런 말씀을 너무 많이 하시는데 저게 가능할까? 이런 의심도 있었지만 또 한편으로는 내가 섬기는 목사님인데 내가 목사님 따라서 순종해야 된다라는 마음을 가지고 그 집회에 참여했던 것 같아요. 그 많은 사람들이 또 회개하고 또 헌신해서 선교사로 가겠다고 헌신하는 걸 보고 이게 뭔가 나도 그럼 헌신해야 되지 않는가 하고 헌신했어요. 그리고 지금 그 헌신이 하나님이 저에게 목회자의 길을 걷게 하셨고 주님에게 빚진 자, CCC의 빚진 자, 이 놀라운 축복을 잃어버리지 않고 제가 살았던 것 같습니다. 엑스플로 74에 ICC 학생으로 참여한 것은 지금 생각하여도 얼마나 감사했는지 모르겠습니다. 기도보다 성령보다 앞서지 말자는 구원은 지금도 생명의 말씀이 되어 저희 삶을 이어져 가고 있습니다. 엑스플로 74 때 시골에서 열차를 대여해서 오시는 성도님들을 영등포역에서 여의도 광장 천막까지 인도하였던 일, 3년차에 삼림 크림빵과 밥을 실어 나눴던 일들, 지금 생각하여도 여의도의 기적이라고 말할 수 있겠습니다. 엑스플로 74 하면 제가 고등학교 1학년 때예요. 그때 고등부가 한 20명이 거기에 갔어요. 그래서 텐트를 치고 이제 예배에 참석했는데 너무 열심히 막 눈물로 기도하고 말씀 듣고 또 밤새도록 또 기도하고 또 찬양하고 그랬던 것이 지금도 생각이 나요. 50년 전에 저는 고등학교 3학년이었는데요. 그때 고등학생들이 다 그 대회에 아주 열심히 참여를 했었고 민족복음만 있어서 큰 역할들을 감당했었고 저도 그 현장에 있었던 그 감격과 섬겼던 그 일들을 지금도 생각하면 여전히 그 감동들이 살아나고
역시 뜨거워짐을 느낍니다. 엑스폴로 74에 대해서 생각하면은 제가 초등학교 1학년 때 아버지 손을 잡고 참석했던 부흥 집회입니다. 제가 엑스폴로 14를 기억하면 그 당시에 모든 교회가 다 서울에 참석했기 때문에 마포대교에 그 버스가 들어갈 수 없었습니다. 그래서 아버지 손을 잡고 그 마포대교를 건너가는데 얼마나 길었는지 지금도 생각해보면 너무 그 시간이 힘들고 언제 끝이 나오냐고 아버지께 세초가던 시간들을 생각하게 됩니다. 그렇지만 하나님의 영광을 드리는 축제를 보는 것이 지금도 생생한 기억에 있습니다. 다시 한번 기회가 있다면 아버지 손을 잡고 그 엑스폴로 74 같은 믿음의 그 집회에 참석하고 싶습니다. 김중건 목사님이 엑스폴로 72에 미국에 가셔가지고 30만 명의 전도 훈련한다고 여러분을 초대한다고 말씀하시고 이제 하기 위해서 한 100명 정도 이제 스태프들이 기획회의로 모였는데 김중건 목사님께서 그 기간 어떤 날 밤에 우리 안 될 일들 불가능한 일들 한번 적어보자고 웃으시면서 여유 작자가 하시더라고요. 70몇 가지가 나온 것 같아요. 예, 근데 이제 김중건 목사님 웃으시면서 성포를 100개를 적으라고 하더라고요. 그를 향하여 우리 가진 바 담대한 것이 것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 그러십니다. 그 다음에 이는 힘으로 되지 않고 능으로 되지 않고 오직 여호와의 신으로 되느니라. 그리고 내게 능력 주시나 내가 모든 걸 할 수 있느니라. 이 세 말씀을 적었던 것 같아요. 그리고 우리에게 질문을 했어요. 하나님이 기뻐하신 뜻입니까 아닙니까? 이렇게 묻더라고요. 그래서 저는 하나님의 기뻐하신 뜻입니다. 이제 모든 분들이 다 이제 확신을 갖게 됐어요. 그 집회 이후에 한국에 정말 그리스도의 개들이 오게 됐다는 정말 잊을 수 없는 이런 집회였고 그 집회를 섬길 수 있었다는 게 얼마나 축복했는지 하나님께 감사하고 있습니다. 감사합니다. 50년 전 일인데 다들 젊으셔가지고 웃어지지가 않아요. 김보람 선생님 그렇게 나이가 많으신지 몰랐습니다. 그 영상 보고 또 저희 장로님들 그 찬송 듣고 그러는데 진짜 그 엑스플로 74 그 자리에 저는 가보진 않았지만 그 자리에 있는 것 같은 그 들었을 때 그 감격이 느껴져서 제 안에 들었던 생각이 그때 역사하셨던 하나님 50년 전에 계셨던 동일한 하나님이 이 자리에 함께 계시구나 그런 그 느낌을 강하게 받았습니다. 잠깐 말씀 나누도록 하겠습니다. 제가 나눈 말씀은 이사야서 43장에서 43장 18절에서 20절을 제가 읽겠습니다. 너희는 이전 일을 기억하지 말며 옛날 일을 생각하지 말라. 보라 내가 새 일을 행하리니 이제 나타날 것이라. 너희가 그것을 알지 못하겠느냐. 반드시 내가 광야의 길을 사막에 강을 내리니 장차 들짐승 곧 승냥이와 타조도 나를 존경할 것은 내가 광야의 물을 사막에 강들을 내어 내 백성 내가 택한 자에게 마시게 할 것입니다. 오늘 그 말씀은 하나님께서 이사야 선지자를 통해서 이스라엘 사람들에게 하시는 말씀이죠. 당시 상황은 포로로 잡혀가 있던 그 사람들을 향해서 이사야를 통해서 주신 말씀이라고 있는데요. 여기서 말씀하시는 것이 너희는 이전 일을 기억하지 말며 옛날 일을 생각하지 말라. 여기서 말씀하시는 이전 일, 옛날 일은 어떤 일일까요? 당연히 가장 컸던 기적, 홍해의 기적이겠죠. 항상 이스라엘 사람들이 기억해야 하고 하나님의 능력을 생각할 때 그들이 생각했던 일은 홍해의 사건인데 하나님께서 홍해를 기억하지 말고 홍해를 생각하지 말라. 그것은 기억하지 말라는 이야기가 아니라 하나님께서 뭔가 더 큰 일을 하신다는 것을 강조하시는 말씀이죠. 얼마나 큰 일을 할 것인가 하면은 그 엄청난 홍해의 기적이 비교도 안 될 정도의 일을 내가 하겠다. 그렇게 말씀을 하시는 것이죠. 그것은
강의 길을 내시는 일이고 사막에 강을 내시는 일인데 그 광야의 물을 통해서 사막의 강들을 통해서 하나님이 택한 사람들이 생명의 물을 마시게 될 것이다. 그거보다 더 큰 일은 없다고 말씀을 하시는 것이죠. 제가 한국말과 영어를 같이 영어로 작성을 하겠습니다. As we read Isaiah chapter 43, God speaking through Isaiah, forget the former things and do not dwell on the past. What is he talking about when he says, forget the former things? What is former things and what is thing that is on the past? Obviously, that is the miracle of Red Sea splitting and Israelites walking through it. It's because God is going to do something so great, so amazing. Even the miracle of Red Sea splitting is going to be nothing. Because what is coming after that is beyond our imagination. 저는 이 사진을 보고 참 말로만 들은 사진인데 와 이런 일이 있었구나. 이것은 제가 보기에는 그냥 홍해 사건하고 비슷한 사건이었던 것 같아요. 홍해 사건하고 비슷한 사건이었던 것 같고 정말 기적이고 이를 통해 하나님이 어마어마한 일을 하셨고 가장 큰 일은 이를 통해 하나님께서 하나님의 음성을 분명히 들려주셨는데 내가 진정으로 원하는 것은 내가 택한 나의 백성이 나의 메시지를 듣는 것이고 생수의 강을 마시는 것이고 예수를 믿고 변화를 받는 것이다. 라는 하나님의 분명한 음성을 엑스플로러 7을 통해서 말씀하셨고 또 하나의 말씀은 나는 내가 사랑하는 내 백성들이 열방을 향해서 가기를 원한다. 이전까지는 한국 교회나 한국 기독교인들이 자기 넘어서 기도하는 것을 몰랐을 것 같아요. 근데 이때부터 시작을 해서 한국 교인들이 배운 것이 나 너머에 열방을 품기 시작했고 열방을 위해서 기도하기를 배웠던 것 같습니다. 이 엑스플로러 74는 하나님의 큰 그림 안에서 하나님이 터뜨리신 계획적인 폭탄 같은 일이었다고 생각을 합니다. 이제 저는 저희 입장에서 이 엑스플로러 74를 한번 바라볼까 합니다. 미국 역사에서 가장 중요했던 사건 중에 하나가 뭐냐면 아마 아실 분도 있을 것이고 모르시는 분도 있을 것인데 1965년도에 존슨 대통령이 서명을 했던 이민법입니다. 미국의 그림을 완전히 바꾸어 놓았고 아무도 상상을 하지 못했던 지금 사인을 하고 있는 존슨 대통령도 상상을 하지 못했던 결과가 생긴 그 법이 1965년도에 있었던 이민법인데요. 이 이민법이 사인되기 전까지는 미국 이민을 이야기할 때는 미국 이민은 백인들이 오는 게 미국 이민이었어요. 아마 뭐 일본 사람이나 필리핀 사람 조금 예외가 있었다긴 한데 보통 미국 이민은 유럽에서 백인들이 미국에 오는 것이 미국 이민이었고 동양에서 또는 아프리카에서 중동 지방에서 미국 이민 오는 것이 법으로 금지가 되어 있었습니다. 그 이전까지는 미국에 이민을 올 수 있는 나라가 아니었어요. 그런데 그 마르틴 루터 킹 주니어 목사님의 노력이 있었죠. 인권법으로 이 법이 통과됐는데 존슨 대통령도 이 법을 사인하면서 또한 동양에서 몇백 명 더 오겠지 하고 말을 하면서 사인을 했다고 해요. 그런데 이 법이 제정이 되자마자 전 세계에서 폭발적으로 사람들이 미국에 몰려들기 시작했고 그리고 지금도 앞으로도 한 30년, 40년은 매년 어마어마한 숫자가 미국의 이민을 올 것이라고 합니다. 그러한 나라가 미국이 되었습니다. 여기 하나님의 분명한 뜻이 있는 거죠. 미국이라는 나라를 그렇게 만드신 것이죠. Explorer 74 definitely is the work of God, and God had a purpose, God had a vision. And one of the very important reasons is because God wants to
people to hear the gospel of Jesus Christ. He wants all people to hear the gospel of Jesus Christ. And also, he wanted his people to go all nation and share the gospel of Jesus Christ. One of the very important laws that happened in American history is Immigration Act of 1965. And that law enabled so many people from all around the world to come to America. 한국을 한번 볼게요. 지금 그래프를 보시면 뒤에 이제 그래프를 보시면요. 그 다음 그림을 보시면, 그래프를 보시면, 한국 이민 그래프입니다. 1950년도에는 뭐 유학생들 아니면은 전쟁에서 이제 미국 군인들하고 결혼하신 분들이 많이 많고, 유학생들이 좀 오셨고, 그리고 1965년 이후로 이제 그래프의 그 기하 급수적으로 늘죠. 그리고 1980년도쯤에 절정에 달하고요. 그러다가 이제 2000년 지나고 2010년 돼서는 이민을 거의 안 오세요. 오히려 돌아가는 분들이 많고 이민 숫자는 이제 많이 줄었습니다. 근데 이제 저 그래프가 저에게 주는 의미가 있는 거죠. 왜 하나님은 정확히 저 시기에 한국 사람들을 이 땅으로 오게 하셨을까? 또 저 때 오신 대부분의 분들은 지식인들이 많이 왔어요. 정치 때문에 오신 분들도 있고, 망명으로 오신 분들도 있고, 여러 가지 이유로 지식인들이 많이 오셨고, 저 때 일어난 일들이 굉장히 중요한데, 왜 제가 저 그래프를 보여드립니까 하면은, 저 그래프에 오신 분들이 지금 2세들, 3세들의 부모님들이에요. 다시 말해서, 지금 우리 자녀 세대를 읽기 위해서는 저 시기에 무슨 일이 있었는지를 알아야 돼요. 그럼 하나님이 저 시기에 터뜨린 것이 엑스플로 74예요. 그러니까 미국에 이민 온 대부분의 분들은 엑스플로 74의 영향을 받은 분들이에요. 그래서 미국 교회 미국 한인교회 특징이 있었습니다. 저도 여기서 고등학교 때부터 자랐고, 저도 1984년도 저 때 왔는데, 제가 경험한 이 한인교회 특징은 뭐냐면, 모든 교회마다 선교를 안 하는 교회를 본 적이 없어요. 다 선교를 얘기해요. 그리고 모든 교회마다 우리가 이 땅에 온 것은 우리가 잘 먹고 잘 살기 위해서가 아니라 하나님은 우리를 이 땅에 부르셔서 열방을 복되게 하시려는 것이다 라는 메시지를 거의 모든 교회에서 다 들었던 것 같고, 저는 특히 이제 강수영 목사님한테 그 이야기를 정말 귀가 닳도록 들었어요. 우리가 여기 온 것은 우리가 잘 먹고 잘 살기 위해서가 아니라 열방에 복을 끼치기 위해서 온 것이다. I still remember the reason why God brought so many Korean Americans here through the Acts of 1965 is because God wanted to bless all nations through Korean American who came here. 저는 그것이 우리에게 하나님이 주신 사명이라고 생각하고 엑스플로 74가 전진 사명이라고 저는 생각을 합니다. 엑스플로 74는 50년 전의 일이에요. 그런데 이제 기억하셔야 될 것은 뭐냐면 50년 전에 엑스플로 74를 우리는 50년 전이라고 이야기를 하잖아요. 그리고 영상에서도 이성호 목사님이 고등학교 3학년 때 그 엑스플로를 참석을 하셨고, 김보라 강사님은 초등학교 1학년 때 아빠의 손을 잡고 엑스플로 74를 참석을 했는데, 하나님에게는 우리는 50년 전의 일인데 하나님에게는 직접 일어나는 일이에요. 왜냐하면 하나님은 시간을 초월해 계시기 때문에 하나님은 지금도 엑스플로 74의 할머니의 기도를 지금 듣고 계실 거예요. 그리고 하나님은 지금도 중학생 아이가 어떤 모르고 아빠 따라왔다가 거기서 하나님 앞에 세계 성교가 뭔지도 모르면서 세계 성교를 위한 기도를 듣고 계실 거고, 저 시골에서 그렇게 어렵게 올라왔던 아무것도 모르는 시골분들의 눈물을 하나님은 지금 듣고 보고 계시는 거죠. 우리에게는 역사 가운데 한 사건이지만 하나님에게는 영원한 현재죠. 이 말의 중요한 이유는, 그렇다면 하나님은 지금 어떻게
그 기도에 응답을 하고 계실까? It's very important how we see Explore 74. For Explore 74 happens 50 years ago, but for God, it's something that is happening right now because God is beyond the time. God is not bound in our dimension. For God, all the prayer, all the commitment that was made in Explore 74 is being given right now. And God is answering, hearing the prayer and answering right now. 두 가지 하나님께서 전체 이 세계의 기독교의 흐름을 이제 만들어가고 계시는데 로잔 컨퍼런스가 제 3차 로잔 컨퍼런스가 2010년도에 있었습니다. 2010년도에 로잔 컨퍼런스에서 중요하게 다뤘던 주제 중에 하나는 뭐냐면 선교의 흐름이에요. 그때 다뤘던 선교의 흐름 중에서 결론은 거의 참석한 모든 사람들이 동의를 했다고 해요. 서구 백인 중심의 선교 시대가 지나갔다. 이미 지나갔다. 이제는 디아스포라 선교 시대가 열렸다. 디아스포라라는 것은 열방에 이민 간 사람들을 말해 우리만 얘기하는 게 아니라 다른 나라들도 디아스포라들이 있죠. 그래서 하나님은 디아스포라 중심의 선교를 펼쳐가고 계시고 앞으로는 디아스포라를 중심으로 한 선교가 주가 될 것이다. 라는 어떻게 보면 서로 이렇게 동의를 한 거죠. 하나님이 움직이신 흐름에 대해서. 그리고 이제 올해 2024년도에 서울에서 제4차 로잔 컨퍼런스가 있었습니다. 아마 읽어보신 분들도 있을 거예요. 서울 컨퍼런스에 서울 선약이라고 하나? 네, 서울 서약이라고 하는데 거기서 저는 읽으면서 깜짝 놀랐어요. 뭐라고 얘기하냐면 교회의 선교는 그리스도의 제자를 삼는 것이다. 그렇게 디파인해요. 그리고 제자와는 거룩과 성교로의 부르심이다. There's a big important flow of the Christianity, and we see when we see the Lausanne Conference, 2010 in Lausanne Conference, they all agree the mainstream of mission will not be Western white dominance anymore, but it will be through diasporas in all nation, and there will be new trend of the mission. And this year in Seoul there was 4th Lausanne Conference. I was really surprised and shocked as I read their commitment, and he said the mission of church, mission here means not as a calling but mission as a mission, right? Mission is a calling to making disciples, and also discipleship is our calling to holiness and mission. And this is agreement of all Christian leaders from all around the world. 하나님이 그 지도자를 통해서 같은 마음을 주고 계시는 거죠. 제가 왜 이 말씀을 드리냐면요. 하나님이 이 기도에 지금 응답을 하고 계시다는 것을 우리 1세 어르신들께 나누고 싶어서 그래요. 여러분들이 기도했던 것, 지금껏 헌신했던 것을 하나님이 이 세대를 통해서 일을 하고 계세요. 저희 승부먼트가 그 중에 하나고 우리뿐만이 아니라 많은 단체들을 통해서 그러한 일을 벌이고 계시는데 이 사진은 다음 사진은 제가 이제 승부먼트를 예를 들어서 하나님이 어떻게 엑스플로 74에 기도한다고 하고 계시는지를 보여드리겠습니다. 저 다음 사진은요. 제가 올해 네팔에 방문을 했을 때 저희 승부먼트 뉴욕팀이 거기에 갔었는데 거기에 이제 2명의 학생이 전도를 하고 있는 모습을 우연히 카페를 갔다 보고 찍은 거예요. 그런데 이제 네팔 학생들한테 복음을 전하는 것인데 거기에서 20한 4년 사역을 하신 이은성 기사님이 저에게 하신 말씀이 이거예요. 나는 네팔에서 24년을 하면서 수많은 단기 선교팀을 받았다. 그런데 저런 아이들은 24년 네팔 선교 사역하면서 처음 본다.
두 가지 때문에 처음 본다고 얘기해요. 첫 번째는 어떻게 저렇게 사람을 잘 사귀냐. 여러분, 이 세대는 사람을 잘 사귀어요. 되게 사람을 두려워하지 않습니다. 너무너무 사람을 잘 사귀어요. 첫째는 사람을 너무 잘 사귀는데 깜짝 놀라고, 두 번째는 뭐를 말씀하시냐면 어떻게 자기가 이제 만난 사람들을 계속 만나요, 얘네들이. 그런데 대화가 어디까지 끌고 대화를 내려가냐면 네팔에 있는 아이들의 문제를 다 끄집어내는 거예요. 네팔은 쉐임 컬처예요. 절대로 자기의 부끄러움을 얘기할 수 없는, 우리 동양 컬처라고 그러잖아요. 체면 문화이기 때문에 절대로 얘기 안 하거든요. 이 아이들이 다 끄집어내는 거 보고 깜짝 놀랐대요. 처음 봤대요. 근데 그건 왜 그러냐면은 이 아이들이요, 2세들이요, 아픔이 굉장히 많습니다. 1세분들은 절대로 이해할 수 없는 2세들의 아픔이 있는데요, 깊어요. 굉장히 아픔이 깊어요. 그런데 하나님이 그 아픔을 통해서, 그러니까 2세들은 또 자기 아픔을 부끄러워하지 않아요. 다 얘기를 해요. 처음 보는 사람들한테. 네팔애들도 자기가 내놓죠. 그러면서 정말 자기도 저렇게 사역을 하고 싶다. 그런 마음을 하더라고요. You know, one of the great things about second generation diasporas in America, there are two great strengths. One is they are really good in approaching people and talking to people. The other strength they have is they know how to bring the conversation in deeper level in a way that they will bring out their pains, the painful stories out. They are able to do that. 지금 순모먼트에서 일어나고 있는 여러 일들을 말씀드리고 마치겠습니다. 왜냐면 하나님께서 그 역사의 흐름 가운데 그 엑스플로 75에 연결되는 사건이기 때문에 그렇습니다. 지금 보시는 사진을 보시면은 디 안겔로하고 니는 제가 지난주인가 우리 순모먼트에서 체육대회를 했는데 그냥 뒤를 쭉 지나가다가 그냥 만난 애들이에요. 그래서 이 뒤에 안젤로는 3주 전에 예수님을 믿은 히스패닉 아이입니다. 20만 부통에서 예수님을 믿은 아이고요. 저기 리나라고 쓴 거는 리나라는 2년 전에 칼세 플러튼에서 처음으로 복음을 들어보고 교회를 평생 안 나가다가 예수님을 영접을 했고요. 올해 순장이 됐어요. 순장이 돼서 그 옆에 있는 쌍둥이 비키하고 이제 다른 집 까먹었는데 그 두 명인데 얘네들은 중국 애들이에요. 예수님을 전혀 안 믿는 애들이에요. 교회 한 번도 나가지 않은 애들인데 그냥 순모임을 해요. 그리고 밑에 릴리라는 애는 칼세 롱비치예요. 내가 쟤를 작년 12월에 만났을 때만 해도 불신자였어요. 저 사진은 이틀 전에, 3일 전에 찍은 겁니다. 지금 순장이 됐어요. 그리고 오른쪽에 있는 애는 자기 승원이에요. 그 옆에 있는 애는 리디라는 애예요. 인도예요. 힌두교 백그라운드예요. 1학년 때 공짜 뽑아준다고 모임에 나왔다가 예수님을 영접을 했어요. 순장이에요, 지금. 졸업하면은 1년짜리 단기 선교 가겠다고 그런 시혈을 하는 애예요. 그 다음 사진을 보시면 저 왼쪽 애가 AJ라는 애인데 쟤는 작년 1월에 UCR에서 다운리를 통해서 예수님을 영접을 하네요. 제 순장이 아까 통역했던 우리 뒷구 간사님이 순장이에요. AJ가 올해 간사로 졸업하고 지원을 했어요. 그래서 내년 1월부터 간사훈련을 받아요. 렉스는 무슬람 백그라운드예요. 순을 통해서 예수님을 믿었어요. 그리고 지금 아직 졸업을 안 했는데 미니스트리에 대해서 심각하게 고민을 하고 있는 거예요. 이것은 몇 가지 샘플을 보여드리는 거고요. 이러한 일이 LA, 샌프란시스코, 뉴욕, 아틀란타, 보스턴에서 동시다발적으로 일어나고 있어요. 저는 이걸 어떻게 설명을 해야 될지 모르겠어요. 제가 오랫동안 학생 사역을 해보지만 이런 현상은 처음 봐요, 솔직히. 너무 많은 불신자들이 오는데 진짜 생짜배기들이 오는데 믿고 순장이 되고 삶을 헌신하는 일들이 일어나는데 그 일과
50년 전에 아무것도 모르고 그 자리에 와서 비 오는데 무릎 꿇고 기도를 했던 할머니의 기도와 연관이 없을까요? 하나님은 지금도 그 기도를 듣고 계신데, 하나님 지금도 그 눈물을 보고 계신데, 세계 선교를 외쳤던 그 소리를 지금도 듣고 계신데 이것과 연관이 없을까요? 반드시 연관이 있고, 또 하나 일어나는 현상은, 지금 다음 사진은 저거는 3주 전인가 저희 목요일 저녁마다 9시에 겟세마네 기도를 하는데 9시마다 아이들이 플러톤으로 모입니다. UCLA, 멀리선 샌디에고, 노르스리치 근처 학교들이 다 모여요. 저는 좀 특별한 이벤트 때문에 많이 오긴 했어요. 한 420명의 학생들이 모였어요. 근데 평균 LA만 해도 지금 그냥 정확히 전혀 안 붙이고 지금 숫자만 해서 평균 270, 미니멈 270명 밑으로 온 적이 없고요. 270명 이상의 애들이 모여서 저녁마다 기도도 할 줄 모르는 아이들이 와서 앉아서 기도를 한다고 앉아서 3시간 동안. 저 현상과 50년 전에 그 자리에 비 맞고 눈물을 흘리던, 그때만 해도 세계로 나가는 꿈도 못 꾸던 그분들이 드렸던 기도가 무관할까라는 질문을 드렸을 때 직접적인 연관이 있어요. 왜냐하면 지금도 그 기도를 저는 세븐리프에 대해서 너무 많이 들었어요. 그 문능병 걸리신 분들이 오다가 사람들이 다 도망간다고 해서 눈물로 순종하면서 집으로 돌아왔던 얘기도 듣고, 그러면서 순종하고 기도하고, 그래서 여러 가지 눈물의 그 이야기를 듣는데, 그거는 여러분 영원히 없어지지 않는 하나님한테 현실이에요. 영원한 현실로 존재를 해요. 그리고 그 기도는 여러분 그 기도는요 50년이 아니라 500년 후에도 유효합니다. 그것이 우리가 역사 속에서 보는 거고, 헤이 스템 프레임 무브먼트, 전초점의 운동, 기도 운동, 5명 대학생들이 운동한 것이 언제 열매를 맺었나요? 제가 알기로는 122년 후에 열매를 맺었어요. 그래서 SBM 학생 운동이 일어나가지고 선교 운동이 일어나서 2만 명의 선교사가 미국에서 파송되는 역사가 있었어요. 100년 지난 하나님이 열매를 보게 하셨어요. 그래서 이것은 과거의 일이 아니라요, 현재의 일이고, 오늘 우리가 하나님의 말씀을 들은 것처럼 너희가 옛날 일을 생각하지 말면은 잃어버리는 일이 아니라 그 일이 주는 메시지를 붙잡고 내일 꿈꾸라는 얘기예요. 왜냐하면 하나님은 그것과 비교할 수 없는 무진장한 무시무시한 일을 내일 행하실 거라는 하나님의 말씀을 하시는 거예요. 그래서 엑스트라 세븐리프를 보면서 우리는 옛날에 대한 회상과 함께 앞을 봐야 되는 것은 뭐냐면, 하나님이 정말 어마어마한 일을 미국을 통해서, 여기 있는 디아스포라를 통해서 하시겠구나. 그 꿈을 꾸셔야 되고요. 또 그렇게 기도하고 계시고, 저희가 그것을 현장에서 경험을 하고 있습니다. 그래서 지금 학생들 가운데 어마어마한 부흥이 있고, 정말 놀라워요. 너무너무 놀라운 일들이 계속 일어나고 있는데, 정말 제가 뭐라고 말을 설명할 수 없을 정도로, 어제만 해도 제가 어떤 그 변호사를 만났어요. 변호사 아인데, 뉴욕에서 일을 하고 있는데 1년의 연봉이 50만 불인 친구예요. 거의 울면서 얘기해요. 나는 풀타임으로 선교사를 하고 싶은데 왜 하나님이 이거 하게 하는지 모르겠다. 나는 정말 선교를 하고 싶은데 왜 하나님 나를 재미가 없는 변호사 일을 하게 하는지 모르겠다. 여러분, 이것이 2세들의 수준이에요. 보통 사람들이 꿈을 꾸는 그런 것들을 다는 아니지만, 많은 의사애들은 얘네의 이해로서는 너무 이해가 안 되는 거예요.
복음이 소중하고 하나님의 말씀을 듣는 것이 소중하고 선물하는 것이 가장 필요한 건데, 근데 그것이 애들 안에 다 그래요. 애들이 자기 성공을 우상으로 위로 삼지 않습니다. 그것이 우리 세대의 수준이고 여러분들의 열매예요. 다시 말해서 여러분보다 훨씬 낫습니다. 그게 맞죠? 여러분 같으면 안 되겠죠. 100배가요. 그 마음이 너무 순수합니다. 그런 면에서 저는 항상 1세를 만나면 드리는 선생님 성공하셨습니다. 2세교육 정말 성공하셨습니다. 여러분보다 낫습니다. 신앙이 훨씬 쉽습니다. God really works through us, and God's direction is future. Although God gave this miraculous event, it was never to abide in the past, but through this event to look forward future and dream the whole nation coming to Jesus Christ. And that's something that we see among second generation. And God is working powerfully, wonderfully, miraculously, as if God has promised, I will make a way in the wilderness and I will make a water in the desert. And that is actually happening right now. And God's people, God's chosen people are drinking from the living water that is shared by those who are called by God. So let us really look forward, and God is going to do something amazing. Let's never forget, Exodus 74 is present reality for God. For us 50 years ago. For God right now. Because God is above the time. Let me pray. 하나님, 정말 감사합니다. 50년 전에 엑스프로스 74를 통하여서 폭탄 같은 메시지를 던지셨습니다. 복음을 나눌 것과 열방을 품을 메시지를 던지셨습니다. 그리고 그 열매가 지금도 나타나고 있습니다. 지금도 하나님은 그 기도에 응답을 하고 계시고, 지금도 하나님은 정말 우리 코리안 아메리칸들을 통하여서 열방을 주님께로 인도하고 계십니다. 이 땅에 보내신 정말 많은 디아스포라들 복음화되게 하여 주시고 전 세계로 파송되는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서. God, we pray as you have called us and as you have given us this amazing message, that we are to live our lives to share the gospel and to embrace all nations, Lord, and help us through the event that you have given to us 50 years ago to look forward and to have bigger dream that God bringing all nations into the fear of Jesus Christ. Would you send us? Would you feed us with your spirit? Thank you, Lord. We pray in Jesus' name. 엑스플로 74는 하나님께서 기적적으로 행하셨습니다. 이게 성공할 수 있었던 것은 한국교회가 열심히 동참했고, 탁월한 민주공사의 영적인 리더십과 또 삶과 정치를 같이 혼신있게 수많은 나사의 제자들과 CCC 간사님 그리고 민족공화 요원들의 헌신과 눈물과 땀방울과 기도가 있었던 것을 기억해야 하겠습니다. 우리가 이번에 이런 것을 기억하는 것을 넘어서 또 다른 전도 폭발, 혁명 폭발이 예정을 듣겠고 주도적인 역할을 감당할 수 있기를 기대합니다. 이번 집회를 통해서 다시 한번 50년 전의 하나님 역사하신 위대한 사건이었던 엑스플로 74의 그러한 경험을 함께 공유하면서 아름다운 결실을 거는 여러분이 되기를 진심으로 축하합니다. 우리는 엑스플로 74 2사뿐 아니라 7425, 26, 27 등으로 유지 발전시켜야 합니다. 이것이 하나님 뜻이라고 생각해서 축사 겸 당부해 말씀드립니다. 엑스플로 74는 100여 년 전에 우리나라에 복음이 들어오고 계속 부분적으로 전파되었다가 나라 전체가 복음화되어 민족 폭발을 이루는 결정적인 기회가 되었습니다.
그렇게해서 이명도 엑스플로가 어게인 엑스플로가 되고 무한 엑스플로까지 돼서 우리나라가 이 역사의 마지막 순간에 이 땅에 하나님의 뜻을 세계 복음화를 제3국가가 될 수 있을 것입니다. 저는 엑스플로 74 하면 젊은 시절 하나님 앞에 정말 평생을 헌신했던 것이 기억이 나고 또 우리 민족 역사 가운데 A와 B씨를 구별하는 그런 분수령적인 사건이 엑스플로 74라고 생각합니다. 이제 거룩한 운동으로 다시 한번 새로운 제2의 엑스플로가 다시 생겨나기를 기도하고 여러분과 함께 기도하며 기다리겠습니다. 감사합니다. 샬롬 미주 나사렛 형제 여러분들, 주 안에서 평안을 전합니다. 이번에 우리 나사렛 형제들도 미주에 계시지만 74년의 그런 아름다웠고 또 누구나 기억하고 다시 한번 일어났으면 하는 그런 주님의 기적과 같은 사건들이 다시 한번 반복이 되고 우리를 통해서 그 일을 행하실 것을 기대하면서 이번에 같은 기념 모임과 또 기억을 되새기는 그런 시간을 갖기를 소원합니다. 다시 한번 모이신 여러분들을 축복합니다. 샬롬. 오늘 미주쪽에서 CCC 나사렛 형제 중심으로 엑스플로 74 전도대 50주년 기념 예배를 드릴 주게 된 것을 진심으로 감사드리고 축하를 드립니다. It's our honor and privilege to be able to celebrate the 50th anniversary of Expo 74, to see all that God has done, that the past isn't just the past, but it remains even present today because of what God is doing. 엑스플로 74 전도대는 전 교회가 전 복음을 전 민족에게 전하는 열심으로 한국 기독교 역사에 큰 획을 그었던 국가적인 전도 대회였습니다. Expo 74 was such a momentous moment in history where the gospel was spread to the entire nation of Korea with the entire mission of seeing the entire nation in the world come to know who Jesus is. CCC를 창립하신 후 김준건 목사님의 비전과 눈물은 기도와 도전 정신으로 이루어진 기독교 흐름의 방향을 분명하게 바꾸는 역사의 기폭제로 평가가 되고 있습니다. It was a monumental moment of history that pivoted the course of the history of Christianity and in Korea as well. It was began by the dreams of Kim Jong-un Muksanim, Pastor Kim Jong-un, with the vision of prayers sown with tears for the hope of the gospel reaching the nations. 50년 전 한국 기독교 인구가 280만으로 추정이 되고 있을 때 5박 6일 동안 10분에 이르는 수많은 사람들이 참석을 했습니다. 50 years ago, the population of Korean Christianity is about 2.8 million, and around that time, for 5 nights and 6 days, about a tenth of all of the Christians in Korea attended this event. 여의도 광장뿐만 아니라 우리 한국 교회 불을 불러일으키던 대사건입니다. It was a huge moment where many people gathered at Yeouido Plaza with hopes of seeing the nation revival. 그때 1년 후에 한국 교회 숫자가 33% 증가했다고 기록됩니다. It's said that 1 year after the event, about 33% of the Korean Christians increased. 헌금도 64% 증가하는 기적적인 역사가 일어났다고 기록을 하고 있습니다. It's also been recorded that the amount of offering that increased was about 64% as well. 선교 헌신자도 수십만으로 늘어났고 200여 개의 나라의 기도 분단 국가로 입양하는 일도 그때 일어났습니다. There was an explosion in the number of people committed to the work of the Lord, and about 200 nations became adopted as places of missions and places that people would commit to pray for. 엑스플로 74는 예수 혁명, 성령 충만, 성는 고려를 시킨 민족적인 전도 훈련이었습니다. Expo 74 was a movement for Jesus. It was a place where spirit-filled people gathered with the hopes of becoming a holy nation for Korea, for the nations. 뿐만 아니라 국제 경제 성장에도 동력을 이루는 사건입니다.
But it wasn't just about religious movement, but there was nationwide benefits that came with it as well. 1970년대부터 80년대까지 980%의 경제가 성장한 걸로 기록됩니다. Within the 10-year span from 1970 to 1980, the nation experienced a 980% increase in their economy. 교회도 요청할 때는 350%의 성장으로 나타나고 있습니다. Even within the church, there was a huge increase, about 350% of people increased. 이제 해외에 나와 있는 우리 나사렛 형제 여러분들의 가슴 속에 새로운 불길을 간직하시고 새로운 50년 향해 달려나가시는 귀한 기회가 되기를 바랍니다. For those of you who are gathered here, especially Nazareth Brothers, even though this is an event that happened 50 years ago, that you would continue to have new dreams and new hopes for what God will continue to do in the next 50 years to come. 오늘 축사와 관계가 없지만은 제가 섬기는 성주와 또 우리 오윤태 목사님이 하시는 스튜던트 모먼트 CCC가 이름 바뀌었다는 사실 잘 알고 계시죠? 이 CCC 중심이었던 스튜던트 모먼트가 12월달 우리 학생들의 겨울 방학 기간 동안 한 500~600명의 중고등부 학생들을 모아놓고 컨퍼런스를 열게 됩니다. 이 일을 위해서 여러분 기도하시고 목사님들이 우리 학생들을 보내주시고 새로운 불길이 이 순모먼트를 진행되는 중고등부 학생들의 모임을 통해서 일어날 수 있도록 협조해 주시기를 부탁을 올려드립니다. 고맙습니다. On a relatively related note, I'm not sure if everyone is aware of what has happened, but what used to be called KCCC here in America has now changed its name and become Student Movement Global. And in the month of December, there will be 2 conferences held, roughly totaling about 400, 500, 600 students that are going to be gathering. It's our prayer, and it's my hope that you will all participate by fervent prayer over this event, that there will be many new people who dedicate their lives to the Lord, and there will be a revival like that of before. Thank you so much. 같이 한번 기도 한 번 딱 기도하겠습니다. 합심 기도할 텐데요. 저희가 2가지 기도 제목을 가지고 기도하기를 원합니다. 첫 번째 기도 제목은 하나님이 엑스플로 74를 통해서 주신 음성이 있습니다. 그것은 민족을 품으라는 것이고 또 하나는 열방을 품으라는 것입니다. 이것은 하나님이 너무나도 강하게 주신 메시지고요. 또 하나는 이제 그 열매가 우리 2세들을 통해서 맺혀져야 합니다. 맺혀지고 있습니다. 2세들의 사역을 위해서 기도 부탁드립니다. Please pray for 2. I'm going to give you 2 very important prayer topics. The first is, let's pray that we will remember the message God has given through Expo 74, which is evangelization of nation for us in America, and also embracing all nations with the gospel of Jesus Christ. Let's pray for those 2 prayers. Let's pray 우리 통성으로 소리내서 합심으로 한번 기도하고 기도 후에 김현영 목사님께서 나오셔서 마침으로 기도를 하도록 기도해주시도록 하겠습니다. 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사드립니다. 하나님 아버지 저희에 대한 기도입니다. 하나님께서 저희에게 하나님 보시고 하나님 정말 하나님 아버지 하나님의 영광을 주십니다.
아버지의 거룩이 여기심을 받기를 원하며 기도합니다. Holy Father, it is our hope that your name will be lifted high and that people may exalt you as being holy. 오늘 우리에게 또 다른 큰 비전을 보여주시고 지난 50년 전에 있었던 엑스플로 14대를 다시 한번 돌아보게 하심을 감사합니다. Father, thank you so much for the new vision that you've given to us. God, as we look past the 50 years of faithfulness that you have shown through Expo 74, God, may we reflect once again for what's to come. 오늘 우리에게도 50년 전에 보여주셨던 민족 보고와 세계 복음에 헌신하고자 하는 뜨거운 마음을 주시기를 기도합니다. Lord, it's our hope and prayer, God, that the heart, the fervency, and the passion that ignited missions 50 years ago would be something that we would experience today. So, Father, would you create and stir within our hearts a passion for your name? 오늘 이 자리에 참석한 성도님들과 나사렛 형제들과 젊은 대학생 CC 형제와 자매들이 주님의 제자의 삶이 되게 하시기를 기도합니다. Father, for all the people that have gathered here today, from the Nazareth brothers to the staff to the college students who are with us today, God, it's our hope that they may live a life of discipleship for you. 저들로 성령으로 충만하게 하옵시고 내가 만난 예수님에 대한 증인이 되게 하옵소서. Father, would you fill us with your Holy Spirit and that our lives will be worthy of the gospel as witnesses of Jesus Christ? 추수할 일꾼을 찾으신 주님, 극도로 무너져가는 영혼들을 향해서 복음을 전하는 일꾼이 되게 하여 하옵소서. Lord of the harvest, would you use us for the sake of the next generation, for the lives that are being lost, for those who are wasting their lives away, God, would you use us to bring revival to these people? 내가 속한 커뮤니티와 직장과 캠퍼스에 그리스도의 계절이 오게 하옵소서. Within our communities, within our workplaces and our campuses, may the season of Christ come. 이제 드려질 헌금을 위해서 기도합니다. 주님께서 받으시고 주님 나라 확장에 쓰여지기를 기도합니다. Father, at this time we want to pray over the offering. May it be used greatly for your kingdom's sake, and may it be used for the sake of the gospel. 주님께 드린 자녀들을 축복하시길 기도하며 예수님 이름으로 기도합니다. Father, thank you so much for everyone that you sent and brought here to this place. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. 이 시간은 헌금 시간입니다. 김주건 목사님께서 작사하셨던 민족복마의 꿈에 대한 기도의 내용들이 작곡이 되었고 이 노래가 많이 유행되고 있습니다. 우리 20번째 찬양팀이 이 그리스도의 계절에 찬양을 하는 동안 우리가 헌금을 드릴 텐데 이 그리스도의 계절이 오게 하기 위해서는 오늘 우리가 이 행사를 위해서만이 아니라 조금 더 많은 재정적 후원이 필요합니다. 그래서 오늘 좀 진지하게 지갑을 여시도록 제가 개입을 했습니다. 민족의 가슴을 알아 기분은 그리스도를 심어 이 땅에 흐르고 부른 그리스도의 계절이 오게 하소서. 오게 하소서.
드리게 하신 하나님께 영광과 감사의 박수를 한번 드리고 오늘 순서를 맡아주시고 참여해주신 한 분들을 감사를 드리고 환영하고 축복합니다. 특별히 장로 성가단 제가 많이 들어봤지만 오늘 제일 잘하신 것 네, 특별히 감사하고 우리 조원영 목사님도 그때 엑스플로 현장에 참여했으리라고 생각하는데 오셨고 또 강문환 목사님 아틀랜타에서도 오셨네요. 그리고 옥세 저장 홀리클럽에서도 오시고 또 김동문 목사님 연대 다닐 때 참여하셨대요. 저도 다들 많은 분들이 오셨는데 엑스플로 진짜 현장에 있었던 분 한번 손들어 봐 주실래요? 현장에 참여했었던 분. 네. 장로성가단에서도 있고 김미선 교수님도 있고 네네 감사합니다. 오늘 또 특별한 장소를 제공해 주신 미주평안교회 우리 원로 목사이신 송동명 목사님과 임승진 목사님께 감사를 드리고 그리고 그동안 기도와 물질로 많이 후원해 주신 한 분 한 분들께 감사를 드립니다. 이렇게 출신들을 평신도들을 나사렛 모임이라고 하는데 나사렛 모임이 매월 두 번째 주일날 오후 5시에 율시어 크리스찬 교회에서 열리는데요. 누구든지 이런 주님의 지상명령 성취와 또 함께 평신도들로서 이런 그리스도의 계절이 오게 하는데 함께 헌신할 수 있는 분들을 다 초대합니다. 누구든지 참여하실 수 있습니다. 송정문 목사님 광고하셨듯이 하이어 컬링 2024년에도 준비되고 있는데 특히 뉴스 하이어 컬링이 25일부터 28일 성탄절 전후에서 있습니다. 그래서 6학년부터 12학년 학생들의 참여를 많이 독려해 주시고 각 교회에 좀 보내주시기를 바랍니다. 대학생들 컬리지 하이어 컬링 컨퍼런스도 아틀랜타 웨스트 이스트 각각 진행될 것입니다. 곧 끝나면 순서가 끝나면 신교실에 식사가 준비되어 있는데요. 테이블별로 앉으셔서 못다 나눈 얘기들을 간증들을 또 참여했던 이야기를 나눠주시면 좋겠고 우리 최재민 선교사님이 그때부터 모았던 자료들, 사진들 이런 것들을 다 벽에 전시를 해놨습니다. 그래서 한번 둘러보시는 것도 큰 의미가 있으리라고 생각합니다. 그리고 축도한 후에 여기 오신 모든 분들이 기념 촬영이 있을 텐데 한 분도 예외 없이 이 앞에 강된 계단에 오셔서 촬영하는데 도와주시길 바라는 것은 누구라도 한 분이라도 빠짐없이 다 나와야 돼요. 오늘 행사에 많이 나왔다는 것을 이제 언론들이 알게 되죠. 제가 19살 때 엑스플로 74에 참석했는데 50년이 됐으니까 제 나이를 상상해 보시면 제가 구호를 외칠 만한 그 체력도 아닌데 저한테 이런 걸 시켰어요. 참 실수하신 것 같아요. 그래도 순종하는 마음으로 함께 가장 중요한 구호를 여러분들과 외칠 수 있어서 감사합니다. 다 같이 할렐루야! 할렐루야! 제 목소리보다 조금만 안 되죠. 전 여잔데요. 일단 100으로 하셔야 됩니다. 다 같이 할렐루야! 할렐루야! 좋습니다. 민족의 가슴하다! 민족의 가슴하다! 피 묻은 그리스도를 심어! 피 묻은 그리스도를 심어! 이 땅에 부르고 부른! 이 땅에 부르고 부른! 그리스도의 계절이! 그리스도의 계절이! 오게 하자! 오게 하자! 오게 하자! 오게 하자! 오게 하자! 오게 하자! 누가? 내가! 아멘! 아멘! 지금은 영어로 하는 시간이겠습니다. You guys follow me after I'm first. You guys follow me. Same thing. Make us shout, oh! Amen.
지금은 우리 주님 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 말할 수 없는 사랑하심과 성령님의 교통하심이 엑스플로 집사 감격을 되새기며 믿음 땅에 또 온 열방에 새로운 부흥을 일으키기를 원하는 우리 순 무브먼트와 나사렛 형제들 위해 그리고 오늘 엑스플로 집사 감격을 가슴에 새긴 주의 백성들을 위해 이제로부터 영원토록 함께 계시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 네, 찍겠습니다. 자, 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 네. 여기 한번 찍을게요. 오른손을 들고 자 외쳐봅시다. 민족의 가슴마다 피묻은 그리스도를 심어 이 땅에 푸르고 푸른 그리스도의 계절이 오게 하자. 누가 언제? 할렐루야. 여기서 식사기도 김중환 목사님 바로 식사기도 하겠습니다. 감사하신 하나님 아버지, 저희들 이렇게 50년 전에 하나님께서 많은 믿음의 선배들을 통하여 하나님의 놀라운 일을 행하신 것을 감사합니다. 하나님 아버지, 그들의 믿음과 그들의 열정과 그들의 비전을 우리가 오늘 저희들에게 또 지금 세대에게 다음 세대에게 일어날 수 있도록 하나님 인도해 주시옵소서. 지금은 식사 시간입니다. 하나님 준비할 손길과 또 먹는 저희들이 정말 아버지 하나님 이 음식을 통하여 힘을 얻고 주님을 위해 달려가는 그런 믿음의 아버지의 용사들이 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 저 식사실에 식사가 준비되어 있는데 바로 가셔서 식사하시면서 테이블별로 좀 교제 나누시고 간증 나누시기 바랍니다. 아이고 잘 지내시고 아이고 그래 오랜만이네.